خواتین و حضرات، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور لمبی چوڑی تمہید کوئی باندھی جائے، میں جو بھی کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مہمانان گرامی، آپ کی اجازت سے میرے ایک چھوٹے سے مضمون کا عنوان ہے محمد جاوید انور، ایک روایت شکن افسانہ نگار۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس ادبی شخصیت سے متعارف ہونے جا رہے ہیں وہ ممکن ہے راولپنڈی اسلام آباد کے حلقوں میں زیادہ نہ جانے جاتے ہوں، مگر لاہور اور ملک کے دیگر علاقوں میں آپ ایک معروف افسانہ نگار اور نظم کے خوبصورت شاعر کی حیثیت سے ممتاز ہیں۔ ایک عرصہ سے فیس بک کے درجنوں ادبی و ثقافتی فورمز پر فعال رہنے کی وجہ سے عوامی سطح پر اپنی بھرپور شناخت رکھتے ہیں۔ آج ہم جناب محمد جاوید انور کو راولپنڈی اسلام آباد میں جڑواں شہروں کے شہر افسانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تحصیل نارووال کے ایک گاؤں مرالی میں یکم فروری 1959 کو ایک متوسط زمیندار جاٹ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی چودھری محمد انور ایک پڑھے لکھے اور باذوق انسان تھے جو مرے کالج سیالکوٹ کے پرانے گریجویٹ تھے۔ آپ کے خاندان کے کئی بزرگ تاریخی اہمیت کے حامل اسی کالج کے گریجویٹ تھے۔ انہوں نے بھی اپنی خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مرے کالج سیالکوٹ سے ہی انٹرمیڈیٹ کیا۔ بعد ازاں آپ نے انگریزی ادبیات میں ماسٹرز کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی لاہور سے حاصل کی۔ اردو اور فارسی جناب پروفیسر سید شہرت بخاری اور امان اللہ خان آسی ضیائی رامپوری سے پڑھی۔ 1982 میں CSS کا امتحان پاس کر کے 10ویں کامن کے ساتھ سول سروس اختیار کی۔ آج کل وزارت ریلویز میں وفاقی سیکرٹری اور چیئرمین کے عہدے پر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں منواتے نظر آتے ہیں۔ سروس کے دوران آپ کو 4 صوبوں میں ملازمت کے مواقع ملے، جسے پاکستان کی 7 رنگ ثقافت کا عکس ان کی تخلیقات میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ مظاہر فطرت، پاکستانی روایات اور تاریخی تہذیب و تمدن ان کی تحریروں کا خاصہ ہے۔ دوران ملازمت آپ کو دنیا کے درجنوں ممالک کی سیر و سیاحت کا موقع ملا۔ اردو کے علاوہ انگریزی، روسی، فرانسیسی، امریکی اور فارسی ادب کے گہرے مطالعے کا موقع بھی میسر آیا۔ یوں ان کی شاعری کا کینوس وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ آپ کے 2 شعری مجموعے کئی منظر ادھورے ہیں اور اگر تم لوٹنا چاہو کے نام سے شائع ہو کر آپ کے سامنے ہیں۔ یہ لوٹنا چاہو کہنا چاہ رہے ہیں جی میں نے اگر تم لوٹنا چاہو آپ کے سامنے۔ دیکھیے خواتین و حضرات گزارش یہ ہے، دیکھیے اہل زبان کے سامنے زبان کھولنا، آپ کو دیکھیے نا، میں سرائکی ہوں، اہل زبان کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں 2 کتابیں افسانے کی لکھ چکا ہوں اور اپنے علاقے کے پس منظر میں اپنا ناول اردو میں ہی لکھ رہا ہوں، تو اتنا سا سہب جو ہے وہ بنتا ہے۔ بڑی مہربانی۔ نہیں، پنجابی میں لوٹنا ہی ہوتا ہے۔ اگر لوٹنا میں لکھتا نا تو زیادہ پاپولر ہوتا آج کل یہ سکھاتا تو زیادہ پسند کیا۔ نہیں بلکہ اچھا جاوید انور صاحب، یہ فرما دیجیے کہ آپ کی جو نظموں کا مجموعہ آ رہا ہے اس کا پورا نام آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اے جاگنے والوں کے نام۔ سنو اے جاگنے والوں، یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے جو زیر ترتیب ہے اور انشاءاللہ جلد ہمارے سامنے ہوگا۔ نثر میں ان کا شمار ملک کے معروف افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے افسانوی مجموعے برگد کے 2 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، جبکہ تازہ افسانوی مجموعہ سرکتے راستے کی تقریبی رونمائی میں ہم سب آج یہاں جمع ہیں۔ خواتین و حضرات، جناب محمد جاوید انور کی 4 کتب کا مطالعہ اور ان کے فن پر صاحبان علم و دانش کی قائم کردہ آراء پڑھنے کے بعد میں ناچیز اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ فطرت محمد جاوید انور جیسے لکھنے والوں کو بے سمت معاشروں میں مساوات، عدل و انصاف اور باہمی رواداری کے فروغ کے لیے جنم دیتی ہے، جو انتہائی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ذہن و قلم کی جولانیوں سے اپنا تخلیقی کردار خوبصورتی سے نبھاتے ہیں۔
साहिबुर राय अहल कलम ने बजा तौर पर जनाब मोहम्मद जावेद अनवर को एक दरवेश सिफ्त लिखारी करार दिया है। इन्होंने अपने तबहुर इल्मी और ज़िंदगी की गहरी रियासतों से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए शायरी में अपने दिल की बातें की हैं। एहसासात और महसूसात के वो जहान हमें दिखलाते हैं जो आम आदमी की दस्तरस से दूर रहते हैं। किताब कई मंजर उधूरे हैं कि नज़में गज़लें इस बात की गवाही देती महसूस होती हैं। जनाब मोहम्मद जावेद अनवर लगे बंदे उसूलों को खातिर में लाए बगैर हाशियों से बाहर निकलकर अपने ख्याल और एहसास को गिरफ्त में लाते हैं। शायद यही वजह है कि वो सकबंद शहरों से यकसर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। अफसाने में भी इनका यही चलन महसूस किया जा सकता है। दिल की दस्तक पर बेदार होकर अफसाना और कहानी की फ़नी ज़रूरतों और लताफ़तों का भी भरपूर हक अदा करते नज़र आते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा कि जनाब मोहम्मद जावेद अनवर तख्लीक़ अदब में उसूल व कुयूद के ज़्यादा कायल नज़र नहीं आते। वो कुछ ऐसा लिखना चाहते हैं जो अब तक उनके अपने मुताले में भी नहीं आ सका। यूँ महसूस होता है कि फितरत उनके दिल दिमाग में फितरी तौर पर बसराम कर चुकी है और वो अपने ख्याल व एहसास की हर दस्तक पर रवां हो जाते हैं। यही वजह है कि इनके बेशतर अफसाने आम डगर से ज़रा हट के हैं। यही मुतनव्वो अफसाने अब उनकी पहचान बन चुके हैं। पेश नज़र किताब सरकते रास्ते ऐसी ही सहरंगेज़ और मुनफरद अफसानों का मजमूआ है जिसने न सिर्फ उर्दू अदब में आपका भरपूर तारुफ कराया है बल्कि फ़ेसबुक के अदबी फोरम्स पर भी इनके अफसानों ने धूम मचा रखी है। लिखने वाला फितरी तौर पर तब्दीली का ख़्वाह होता है और उसका हर लफ्ज़ तग़य्युर और तबद्दुल का नकीब होता है। जनाब मोहम्मद जावेद अनवर का ताल्लुक़ भी लिखने वालों के इसी कबील से है जो किसी समाजी और मुआशरती जबर को खातिर में लाए बगैर कल्ब और रूह की गवाही में हक़ का ऐलान करते चले जाते हैं। आप असर हाज़िर में सांस लेते हुए अपने अहद का सच लिखने पर मामूर हैं। आम आदमी की बात करते हुए समाजी जबर को भी चैलेंज करते हैं। कहीं कहीं रवायत शिकनी भी करते नज़र आते हैं जो इतना आसान नहीं है। जैनुन अदीब को अपने अहद का सच लिखते हुए कई सतह पर समाजी जबर का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब एक तरफ आपको अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ निभाना पड़ती हों और दूसरी जानब आप आम आदमी के साथ भी खड़े हों। अदब में यही मस्बत तर्ज़ एहसास जनाब मोहम्मद जावेद अनवर को अपने अहद के मारूफ अफसाना नगारों की सफ़ में ला खड़ा करता है। इनकी शख्सियत में तसन्नो और बनावट न होने के बावजूद वो मुझे हर दो तरह के किरदार कामयाबी से निभाते हुए पुरसुकून नज़र आते हैं। मैं देखता हूँ कि इन्हें ऐसा करते हुए कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता। जनाब मोहम्मद जावेद अनवर के ज़बान बयान की बड़ी खूबी सलासत और रवानी है। वो हसास शायर की हैसियत से हर लफ्ज़ सहज कर लिखते हैं। यही वजह है कि इनके अफसानों में भी शेरी कफ़ायत लफ्ज़ी के मुज़ाहरे जा बजा मिलते हैं। उनके अक्सर अफसानों के नाम भी नज़मों के नामों से मिलते जुलते हैं। जनाब मोहम्मद जावेद अनवर के बारे में यूँ कहना गलत ना होगा कि आप अफसाना लिखते हुए अपने अंदर छुपे शायर को कल्बो कलम से जुदा नहीं कर पाते। इस सूरत हाल ने आपके अफसानों को शायराना लहन अता कर दिया है। मैं इन्हें ताज़ा किताब सरकते रास्ते की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी मज़ीद कामरानियों के लिए दुआगो हूँ। आखिर में अपनी तंजीम दी सर्कल के अहल कलम अरकान और दोस्तों डॉक्टर इब्रार उमर, हैदर फारूक, नासिर अकील, खलीकुर रहमान, अनीकुर रहमान, सैयद मोहम्मद अली, आसिफ नवाज़ और मोहतरमा सबा काज़मी का शुक्रगुजार हूँ जिनके तावन के बगैर इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद नामुमकिन था। अदब नवाज़ और दोस्त नवाज़ जनाब एजाज़ महमूद, आपका भी शुक्रिया। जनाब नासिर अकील, जनाब तारिक महमूद, मोहतरमा नायला हक, मोहतरमा रिफ़त अज़ीज़, आप दोस्तों ने मेहमानान गिरामी को फूल पेश करके हम सब का मान बढ़ाया। आपका शुक्रिया। और ख़वातीन और हज़रात, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप यहाँ सब रौनक अफरोज़ हुए, बड़ी मेहरबानी।